میں چنگیزی کے ساتھ ناشتے کی میز پر تھا۔ مراد پہلے میری امی کا باڈی گارڈ تھا، اب میرا باڈی گارڈ بھی تھا اور گائیڈ بھی۔ امی نے کہا تھا اسے ملازم کبھی نہ سمجھنا، بلکہ وہ تمہارا استاد رہے گا۔ تم بہت ذہین ہو، لیکن وہ تمہیں ایسی حاضر دماغی سکھائے گا کہ تم 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں دشمنوں کی الجھی ہوئی چالوں کو سمجھ کر ان کا توڑ کرنا سیکھ جاؤ گے۔ اور وہ واقعی ایک استاد کی طرح ہمہ وقت مجھے ایک معمولی سی غلطی پر بھی ٹوکتا تھا اور حکم دیتا تھا کہ جو غلطی ہوئی اس کا تجزیہ کرو۔ بے شک تجزیہ کرنے پر میں نے سمجھا کہ پچھلی رات انیلا کے پیچھے اس دشمن کو پہلے گولی مار دیتا تو وہ انیلا پر فائر نہ کرتا۔ گولی ٹیکسی کے کھلے ہوئے دروازے پر لگی، اس طرح وہ بچ گئی، لیکن لفافہ ہاتھ سے گر پڑا جو بعد میں دشمنوں کے ہاتھ لگ گیا۔ بعض اوقات جلد بازی میں، گھبراہٹ میں یا ایکشن کے دوران میں ذہنی الجھنوں میں اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پہلے کیا کرنا چاہیے۔ یعنی میں نے انیلا کے پیچھے دوڑنے والے دشمن کو گولی نہ مار کر غلطی کی تھی۔ بہرحال چنگیزی مختلف انداز میں مجھے بہت کچھ سکھا رہا تھا۔ میں نے کہا یہاں لندن میں امی کا ایک چھوٹا سا بنگلہ ہے، ایک اپارٹمنٹ بھی ہے، ایک کار اور ایک لینڈ کروزر ہے، پھر آپ ہوٹل اور کرائے کے اپارٹمنٹ میں مجھے لیے کیوں پھرتے ہیں؟ اس نے کہا شمشیر سنگھ کالیا عرف ڈینجرس مین تمہاری امی کا پرانا دشمن ہے۔ وہ میرے ہاتھوں سے 2 بار بچ کر نکل گیا ہے، تیسری بار تم اسے ٹھکانے لگانے آئے ہو، اور اس بار اس کالیا کا خطرناک باڈی گارڈ بھیما بھی ہے۔ انڈر گراؤنڈ کے مجرم اسے روبوٹ کہتے ہیں، جسمانی طور پر پہاڑ ہے اور چٹان کی طرح مضبوط ہے۔ تمہاری امی نے تمہیں دنیا گھومنے، تجربات حاصل کرنے اور کالیا کے علاوہ بھیما جیسے روبوٹ سے ٹکرانے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ فخر سے کہتی ہیں کہ بھیما اگر روبوٹ ہے تو میرا بیٹا نہ پگھلنے والا فولاد ہے۔ میں نے کہا لیکن ہم تو نیک بخت انیلا اور امیر حمزہ کے چکر میں پڑ گئے ہیں۔ چنگیزی نے کہا آئندہ تم کئی چکرا دینے والے چکروں میں پڑو گے۔ نیک بخت کا تعلق کئی خفیہ ایجنسیوں سے ہے، امیر حمزہ اسے ٹریپ کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ ایسے ہی مجرموں کے بھرے ہوئے میلے میں شمشیر سنگھ کالیا اور بھیما سے ہمارا اچانک سامنا ہو سکتا ہے۔ میں نے پوچھا لیکن ہم کرائے کے اپارٹمنٹ میں کیوں ہیں؟ چنگیزی نے کہا مخالفین کو ڈاج دینے کے لیے۔ جیسا کہ پچھلی رات ہم انہیں اپنے ہوٹل تک لائے، انہوں نے سمجھا ہم وہاں رہتے ہیں، کمرے کی چابی لی، انہیں یقین ہو گیا کہ ہم فلاں کمرے میں قیام کر رہے ہیں، لیکن پچھلے دروازے سے نکل کر چابی پھینک کر چلے آئے۔ اگر تم اپنے ذاتی بنگلے میں ہوتے تو ان کے گھیرے میں آ جاتے، تمہارا بنگلہ اور اپارٹمنٹ لاکڈ رہے گا، کبھی بہت زیادہ خطرے کے وقت تم انہیں خفیہ پناہ گاہ کے طور پر استعمال کر سکو گے۔ پاکستان میں انڈر ورلڈ کا گاڈ فادر قاسم تھا۔ ایک بار اس کے بیٹے ہاشم جان کو پولیس کاؤنٹر فائرنگ کے دوران میں گولی لگی تھی، وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا۔ میری امی لیڈی سرجن آمنہ نے آپریشن کے ذریعے اس کے بیٹے ہاشم جان کو ایک نئی زندگی دی تھی۔ انڈر گراؤنڈ گاڈ فادر قاسم جان پر یہ بہت بڑا احسان تھا۔ امی نے اس کے اکلوتے بیٹے کی جان بچائی تھی اور معاوضہ لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ جرائم کے ذریعے حاصل کی ہوئی رقم کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ انہوں نے ایک ڈاکٹر کے پیشے کی عظمت برقرار رکھنے کے لیے آپریشن کیا تھا۔ ایک ڈاکٹر علاج کرتے وقت کسی بھی مجرم کا علاج اپنے پیشے کے تقاضوں کے مطابق کرتا ہے، گاڈ فادر قاسم جان نے کہا، اور ڈاکٹر اپنی محنت کا معاوضہ لیتا ہے۔ وہ مریض خواہ کیسی ہی کمائی سے معاوضہ ادا کرے، تم نے میرے بیٹے کی جان بچائی ہے، اس کا معاوضہ لو، انعام میں جو لاکھوں روپے دینا چاہتا ہوں اسے قبول نہ کرو۔ امی نے اپنی محنت کا معاوضہ لیا، آئندہ بھی گاڈ فادر کے جتنے جان نثار زخمی ہوتے تھے ان کا علاج کر کے معاوضہ لیتی رہتی۔ گاڈ فادر نے انہیں بیٹی بنایا تھا، اس کا بیٹا ہاشم جان انہیں بڑی بہن بنا کر مختلف ہیلوں بہانوں سے ان کی دولت اور جائیداد میں اضافہ کرتا رہتا۔ اس نے مراد چنگیزی جیسے ذہین اور دلیر شخص کو امی کا باڈی گارڈ یہ کہہ کر بنایا تھا، باجی آپ نے میری زندگی بچائی ہے، آپ کو بھی دشمنوں سے بچانے کے لیے یہ باڈی گارڈ آپ کے ساتھ رہا کرے گا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امی کو یہ احساس ہوتا چلا گیا کہ وہ بھی جرائم کی دنیا میں چلی آئی ہیں۔ انہوں نے خود کبھی جرم نہیں کیا تھا، لیکن گاڈ فادر اور اس کے بیٹے ہاشم نے انہیں بیٹی اور بہن کی حیثیت سے اتنی زیادہ اہمیت دی تھی کہ جنوبی ایشیا کے تمام ممالک کے گاڈ فادر کی نظروں میں امی فرنٹ لائن پر آ گئی تھی۔ وہ ایسی عجیب و غریب صلاحیت کی مالک تھیں کہ ایک موم بتی کی روشنی میں پیچیدہ سے پیچیدہ آپریشن کر کے قاسم جان کے جان نثاروں کی جانیں بچا لیا کرتی تھیں۔ میرے جوان ہونے اور میدان عمل میں آنے تک یورپ اور ایشیا کے تمام جرائم پیشہ افراد امی کے نام اور کام سے اچھی طرح واقف ہو گئے تھے۔ عالمی سطح کے مجرم یہ تسلیم کرتے تھے کہ میری امی موجودہ گاڈ فادر ہاشم جان کی بہن ہونے کے باوجود مخالف مجرموں اور خفیہ ایجنسیوں کے زخمیوں کا علاج پوری تندہی سے کرتی ہیں۔
जब तक वो मुजरिम सेहतयाब होकर अपनी पनाहगाह में न चला जाए तब तक दुश्मनों की तरफ से उस पर आंच नहीं आने देती। उस वक्त गॉडफादर हाशिम जान के तमाम जाननिसार भी उस दुश्मन मरीज की हिफाजत करते हैं ताकि मेरी अम्मी की नेक नियति पर किसी को भी शुबा न हो। एक तरह से देखा जाए तो मेरी अम्मी आम लोगों की नजरों में एक हैरत अंगेज गैर मामूली सलाहियत रखने वाली लेडी सर्जन थी, लेकिन आलमी सतह के खतरनाक मुजरिमों के दिलों पर हुकूमत करती थी। मैं अम्मी के मुतालिक बहुत कुछ सोचता हुआ चाय पी रहा था। मुराद चंगेजी ने कहा, चाय पीकर अनीला से राब्ता करो, उसे बताओ कि तुम उस लिफाफे के साथ उसकी हिफाजत कर रहे थे, लेकिन दोनों तरफ गलत फहमी रही। अनीला तुम्हें धोखा देकर बंगले के पिछले रास्ते से भागकर जाना चाहती थी और तुमने ताकुब करने वाले दुश्मन को गोली मारने में देर कर दी। तुम दोनों की गलत फहमी के बायस वो लिफाफा दुश्मनों के हाथ लग गया। पिछली रात जब मैं अनीला के बेडरूम में था और वो गुस्ल करने गई थी तब मैंने उसके मोबाइल फोन के नंबर याद कर लिए थे। मैंने चाय का आखिरी घूंट पीने के बाद अपना फोन उठाया, फिर उसके नंबरों पर राब्ता किया। अनीला का मोबाइल फोन अब पिछली रात वाले बंगले में नहीं रहा था। वो उसे अपने साथ अमीर हमजा के एक कॉटेज में ले आई थी। उस वक्त दूसरे कमरे में उसके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी हो रही थी। अमीर हमजा ने बेडरूम में आकर उसके मोबाइल फोन को उठाया, फिर उसे ऑन करके पूछा, कौन? मैं समझ गया, अनीला अमीर हमजा की पनाह में पहुंच गई है और उस वक्त फोन पर वही बोल सकता है। मैंने अनजान बनकर पूछा, अरे अनीला, तुम्हारी आवाज इतनी मोटी और भारी कैसे हो गई? उसने सख्त लहजे में पूछा, तुम कौन हो और अनीला को कैसे जानते हो? मैंने कहा, मैं उस अनीला को जानता हूँ जो पिछली रात अपने बंगले में तन्हा थी। मैं दुश्मनों से उसकी हिफाजत करता हुआ एक अहम लिफाफे के साथ वहाँ से ले जाना चाहता था, लेकिन वो मुझसे पता नहीं क्यों बदजन होकर मुझे धोखा देकर भागना चाहती थी, जिसके नतीजे में वो उस अहम लिफाफे से महरूम हो गई। अमीर हमजा ने कहा, ओ अब समझा, तुम फरमान अली हो। वो अहम लिफाफा तुम्हारे साथी ले गए और तुम अपने एक साथी चंगेजी के साथ मेरे ताकुब करने वाले आदमियों को उसी तरह बेवकूफ बनाते रहे जिस तरह अनीला को बेवकूफ बनाकर उसके हमदर्द बनकर उस लिफाफे को अपने बॉस के पास पहुंचा चुके हो। मैंने कहा, मेरा कोई बॉस नहीं है, तुम भी अनीला की तरह मुझे गलत समझ रहे हो। तुम एक पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन हो। मैं दिल से तुम्हारा एहतराम करता हूँ। तुम्हारी तरह उनका भी दुश्मन हूँ जो पिछली रात अनीला पर हमला करने आए थे। अमीर हमजा ने कहा, तुमने पिछली रात अनीला के सामने भी यही डायलॉग अदा किए। वहाँ 2-4 आदमियों को फर्श पर लिटा दिया और अनीला को ये तासुर दिया कि तुमने उसकी खातिर दुश्मनों को बेहोश किया है। अपने 2 साथियों को फिल्मी रिवॉल्वर से गोलियां मारी, उन्हें आर्जी तौर पर मुर्दा बनाया। इस तरह अनीला का एतमाद हासिल करके तुम उसके साथ वो लिफाफा ले जाना चाहते थे, लेकिन अनीला ने नाइट चौकीदार को बेहोश देखकर समझ लिया कि तुम फ्रॉड कर रहे हो। यहाँ तक दुरुस्त था कि उसके दुश्मनों को बेहोश किया, लेकिन रात के वक्त चौकीदारी करने वाले को क्यों बेहोश किया? मैंने कहा, मैंने नाइट चौकीदार को उस वक्त बेहोश किया जब ये जानता भी नहीं था कि दुश्मन अनीला पर हमला करने वाले हैं। अमीर हमजा ने कहा, जब दुश्मनों के हमले से बेखबर थे तो अनीला के बंगले में क्यों घुसे? तुमने दुश्मनों के लिए रास्ता साफ करने की खातिर नाइट चौकीदार और गेट के दरबान को बेहोश किया। मैंने कहा, तुम मेरे दोस्ताना रवैये को गलत रंग दे रहे हो। वो बोला, दोस्त हो तो ज्यादा मत बोलो, सिर्फ वो लिफाफा वापस ले आओ। मैंने कहा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि वो लिफाफा दुश्मन ले गए हैं? अमीर हमजा ने कहा, हाँ, तुमसे ऐसे ही जवाब की तवक्को थी। वो लिफाफा ले जाने वाले तुम्हें तन्हा सड़क पर छोड़ गए, फिर उनका एक आदमी मुराद चंगेजी तुम्हें दूसरी कार में होटल तक ले आया और मेरे आदमियों को आज सुबह तक धोखा देता रहा। मैंने कहा, बस करो, मुझे यकीन हो गया है कि तुम अमीर हमजा नहीं हो, क्योंकि अमीर हमजा तुम्हारी तरह ऐसी जासूसी कहानियां नहीं सुनाता जैसी तुम सुना रहे हो। अब ये भी समझ में आ रहा है कि बेचारी अनीला तुम्हें असल अमीर हमजा समझकर धोखा खा रही है। अमीर हमजा ने कहा, अनीला से तुम्हें बहुत हमदर्दी है, कल उसके बंगले में घुस आए थे, बात क्या है? मैंने कहा, बात क्या हो सकती है, मैं कुंवारा हूँ, किसी भी हसीना के घर में घुस सकता हूँ। अमीर हमजा ने कहा, बरखुरदार, एक बार मेरे सामने आ जाओ, फिर तुम्हें अपाहिज बना दूंगा तो मेरे अमीर हमजा होने का यकीन आ जाएगा। मैंने कहा, मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। तुम जहाँ मुझसे मुकाबला करना चाहो वहाँ सिर्फ एक शर्त पर मुझे बुलाओ, मैं जरूर आऊंगा। अमीर हमजा ने पूछा, क्या शर्त है तुम्हारी? मैंने कहा, तुम अपने साथ अनीला को लाओगे ताकि मैं तुम्हारा काम तमाम करके उस बेचारी को असल अमीर हमजा तक पहुंचा दूं। वो बोला, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मैं अनीला को साथ लाऊंगा। मैंने कहा, तो फिर बोलो, कहाँ मर्दानगी के जौहर दिखाना चाहते हो? उसने कहा, आज शाम 5 बजे हाइड पार्क में सर्पेंटाइन के नॉर्थ में कहीं भी हमारा सामना हो सकता है। मैंने कहा, डन। ये कहकर मैंने फोन बंद कर दिया। चंगेजी मेरे कान से कान लगाकर तमाम बातें सुन रहा था और फिर अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। अपने लिए एक प्याली चाय और बनाते हुए बोला, जितनी गुफ्तगू हो चुकी है उसका तज्जिया करो। मैंने कहा, तज्जिया क्या करूं? उसने मुझे चैलेंज किया है, आज शाम उसे आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा।
چنگیزی بولا کیا اس طرح تجزیہ ہوتا ہے؟ ذرا سنجیدگی سے خاموش رہ کر غور کرو. ایک اہم لفافہ اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. اس کی فوٹو اسٹیٹ کاپیاں اس کے پاس ضرور ہوں گی. وہ تم سے مقابلہ کر کے اس لفافے کو حاصل نہیں کر پائے گا اور نہ ہی اس لفافے کے لیے افسوس کر رہا ہوگا. تمہیں تیش دلا کر بلانے کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے تمہاری شکل صورت سے تمہیں پہچانے گا, تمہارے سامنے نہیں آئے گا. وہ بہت ذہین ہے, عارضی طور پر بزدل بن جائے گا. تم اس کے انتظار سے مایوس ہو کر وہاں سے جہاں بھی جاؤ گے اور آئندہ جو کچھ بھی کرتے رہو گے اس پر وہ اور اس کے جاننثار نظر رکھیں گے. وہ ایک گھونٹ چائے پی کر بولا, ہماری نگرانی کرنے سے ہو سکتا ہے کہ اس کی غلط فہمی دور ہو جائے. ہمارا تعلق نیک بخت اور خفیہ ایجنسیوں سے نہیں ہے, لیکن اس دوران میں شمشیر سنگھ کالیا اور بھیما سے ہمارا ٹکراؤ ہو گیا اور جب کے بعد دیگر دشمنوں سے مقابلہ ہوتا رہا تو امیر حمزہ یہ سمجھے گا کہ ہم دونوں اسی خفیہ ہاتھ کی تنظیم کے لیے اپنے دشمن تک پیدا کرتے جا رہے ہیں. لہٰذا اس اہم لفافے کو ہم ہی نے اس خفیہ ہاتھ تک پہنچایا ہے. غلط فہمیاں شیطان کی آنت کی طرح بڑھتی چلی جاتی ہیں. کیا تم سمجھ رہے ہو کہ کسی سے گفتگو کرنے یا اس سے ملاقات کرنے کے بعد اس کے بارے میں کیسے تجزیہ کیا جاتا ہے؟ میں نے کہا آپ مجھے اچھی طرح سمجھا رہے ہو اور میں سمجھ رہا ہوں, لیکن اس نے چیلنج کیا ہے. چنگیزی بولا کرنے دو, تم وہاں نہیں جاؤ گے تو بزدل نہیں بن جاؤ گے. انیلا تمہیں پہچانتی ہے, لہٰذا تم شام کو یہاں آرام کرو گے, میں وہاں جاؤں گا. میں نے اس کی باتوں پر غور کیا. وہ بڑا جہاں دیدہ تھا, خوب سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتا تھا. انیلا اور امیر حمزہ اسے چہرے سے نہیں پہچانتے تھے, لیکن اس نے پچھلی رات ان دونوں کو 5 اسٹار ہوٹل میں دیکھا تھا. میں نے اس سے کہا, میں آپ کی تمام ہدایات پر عمل کرتا ہوں, اس ہدایت پر بھی عمل کروں گا. ہائیڈ پارک نہیں جاؤں گا, لیکن مجھے یہاں آرام کی ہدایت نہ کریں, میں کہیں اور جاؤں گا. چنگیزی بولا ٹھیک ہے. ریڈی میڈ میک اپ کے ذریعے چہرے پر تھوڑی سی تبدیلی کر کے باہر نکلو. لندن میں اب تک صرف انیلا تمہیں چہرے سے پہچانتی ہے. شام کے بعد جب تم انہیں ملو گے اور وہ امیر حمزہ کے ساتھ کہیں شاپنگ کرنے یا ڈنر کے لیے جائے گی تو اتفاقاً اس سے سامنا ہو سکتا ہے. تمہیں محتاط رہنا چاہیے. وہ مجھے ریڈی میڈ میک اپ, عارضی فیشل میک اپ اور مستقل سرجری اور ماسک میک اپ کے بارے میں بہت کچھ سکھاتا رہتا تھا اور میں کامیابی سے سیکھتا رہتا. میں شام کو اس سے پہلے ہی تفریح کے لیے باہر چلا گیا. میرے جاتے ہی چنگیزی نے اوورسیز کال پر گاڈ فادر ہاشم جان سے رابطہ کیا, اسے وہاں کے مختصر حالات بتائے, پھر کہا امیر حمزہ سیاسی حوالوں سے ہمارے پاک وطن کا ہیرو ہے. میں نہیں چاہتا کہ وہ آپ کے بھانجے فرمان علی سے ٹکرائے. لندن میں آپ کا جو پلان میکر ہے اسے حکم دیں کہ دونوں کی غلط فہمیاں دور کرے, ورنہ آپ جانتے ہیں کہ امیر حمزہ اپنی ذہانت کو آزمائے گا تو فرمان کو زبردست نقصان پہنچائے گا. اگر فرمان نے اپنی جسمانی قوت آزمائی تو امیر حمزہ کو نچوڑ کر رکھ دے گا. دونوں صورتوں میں ہمارا اور ہمارے ملک کا نقصان ہے. گاڈ فادر ہاشم جان نے کہا, میں ابھی اس سلسلے میں کچھ کرتا ہوں, تب تک تم اپنی حکمت عملی سے ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور رکھو. ہاشم جان نے رابطہ ختم کر دیا. مراد نے انیلا کا فون نمبر ڈائل کیا. رابطہ ہونے پر انیلا کی آواز سنائی دی. اس نے کہا فون امیر حمزہ کو دو. چند سیکنڈ کے بعد امیر حمزہ کی آواز سنائی دی. مراد نے کہا, تم شاید انیلا کے ساتھ ہائیڈ پارک جا رہے ہو. شاید کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ تم اپنی محبوبہ کو خطرات سے دوچار کرنے کے لیے اسے وہاں نہیں لے جاؤ گے اور خود وہاں جانے کی نادانی نہیں کرو گے. امیر حمزہ نے کہا, تم ایک دانش مند بزرگ کی طرح بات کر رہے ہو, اپنا تعارف کرواؤ. چنگیزی بولا, تعارف نام سے نہیں اچھے کام سے ہوتا ہے. تم فرمان علی کو خفیہ ہاتھ کا یا کسی خفیہ ایجنسی کا کارندہ سمجھ رہے ہو, یہ تمہاری غلطی ہے. اور اگر وہ خفیہ ایجنسی سے تعلق رکھتا ہے تو تم اچھی طرح سمجھتے ہو کہ ہائیڈ پارک میں خفیہ ایجنسی کے درجنوں کارندے فرمان کی حفاظت کے لیے اور تمہیں موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے پہنچے ہوں گے. امیر حمزہ نے کہا, تم کیسے جانتے ہو کہ میں فرمان سے ہائیڈ پارک میں ملاقات کرنے والا ہوں اور میرے ساتھ انیلا بھی ہوگی. چنگیزی بولا, میں تمہارے کئی سوالوں کے جواب اس لیے نہیں دوں گا کہ تم ایک محب وطن پاکستانی ہو اور ہم جرائم کی دنیا میں رہتے ہیں. حمزہ نے کہا, آخر اپنی اصلیت بتا دی کہ تمہارا تعلق جرائم پیشہ افراد سے ہے. ہماری ہائیڈ پارک میں ملاقات کرنے والی بات صرف وہی جان سکتا ہے جو فرمان کے ساتھ رہتا ہے. تم مراد چنگیزی ہو. چنگیزی بولا, مجھے کوئی سا بھی نام دے دو, مگر اس بات کا یقین کر لو کہ کسی بھی آزمائش کی گھڑی میں ہم تمہارے لیے جان دے سکتے ہیں, لیکن تمہاری جان سے کھیل کر اپنے وطن کو نقصان پہنچانے والی بات سوچ بھی نہیں سکتے. امیر حمزہ نے کہا, اسی لیے فرمان میرا کام تمام کرنے ہائیڈ پارک میں ملنا چاہتا ہے. یہ کہہ کر وہ قہقہے لگانے لگا. چنگیزی نے کہا, تمہاری طرح فرمان بھی غلط فہمی میں مبتلا ہے. میں تم دونوں کی غلط فہمیاں. وہ کہتے کہتے رک گیا. دوسری طرف سے قہقہے رکنے کے باعث پتہ چلا کہ امیر حمزہ نے فون بند کر دیا ہے. اس نے دوبارہ نمبر ڈائل کیے. رابطہ ہونے پر اسے مخاطب کیا. وہ بولا, خامخواہ وقت ضائع نہ کرو. اگر تم اور فرمان سچے ہو, مسلمان ہو, پاکستانی ہو تو جو
लिफाफा ले गए हो उसे वापस ले आओ, जबान से नहीं अमल से सच्चाई साबित करो, दैट्स ऑल। ये कहते ही उसने फोन बंद कर दिया। अनिला ने कहा, कुछ समझ में नहीं आता, फरमान ने तुम्हें चैलेंज किया है और ये मुराद चंगेजी तुमसे मोहब्बत और दोस्ती जता रहा है, क्या इनकी चालें समझ में आ रही हैं? हमजा ने कहा, मुझ जैसे को ट्रैप करने के लिए तरह तरह के हथकंडे आजमाए जाते हैं। फरमान मेरे लिए जहरीली छुरी और मुराद मीठी छुरी बन रहा है। अनिला ने पूछा, और तुम उनके लिए क्या बनना चाहते हो? हमजा ने कहा, कुर्बानी का बकरा। अनिला ने पूछा, क्या मतलब? अमीर हमजा ने कहा, मैंने फरमान की बातों से अंदाजा लगाया है, वो अनाड़ी और जज्बाती है, तुम उसे पहचानती हो, इसलिए वो भेस बदल कर हाइड पार्क आ सकता है। अनिला ने कहा, वो जराइम पेशा लोग हैं, फरमान वहाँ तन्हा नहीं होगा। हमजा बोला, जाहिर है पूरी तैयारियों के साथ आएगा, लेकिन मैं बारात लेकर नहीं जाऊंगा। अनिला ने हैरानी से पूछा, यानी कि हम वहाँ जा रहे हैं? अमीर हमजा ने मुस्कुराकर कहा, जब बारात नहीं जाएगी तो दुल्हन भी नहीं जाएगी। तुम मेरे दस्ते रास्त रजा रब्बानी के साथ नई खुफिया रिहाइश गाह में जाओगी। वो परेशान होकर बोली, प्लीज हाइड पार्क न जाना। वो दरवाजे तक गया, फिर पलट कर बोला, मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हो तो किसी भी लम्हे बेवा बनने के लिए तैयार रहा करो। ये कहकर वो दरवाजा बंद करता हुआ चला गया। दूसरी तरफ मुराद चंगेजी ने फोन के जरिए एक मातहत से राब्ता करके पूछा, फरमान की निगरानी हो रही है? आवाज आई, हो रही थी, मगर अचानक वो कहीं गुम हो गया। चंगेजी ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? कहाँ गुम हो गया? कैसे गुम हो गया? क्या तुम सब अंधे हो गए हो? कहा गया, जनाब वो एक बहुत बड़े स्टोर के सामने टैक्सी रुकवा कर अंदर गया था, हमने समझा वापस आएगा। जब बहुत देर हो गई तो हमने टैक्सी ड्राइवर के पास पहुंचकर पूछा, तुम्हारी टैक्सी में आने वाले साहब कहाँ हैं? उसने कहा, साहब ने इंतजार करने को कहा है, मगर आधा घंटा गुजर चुका है, पता नहीं कब आएंगे। हमने जनरल स्टोर के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में तलाश किया, मगर वो नजर नहीं आए। अब तो 1.5 घंटा गुजर चुका है, वो जनरल स्टोर के पिछले रास्ते से कहीं गए होंगे। मुराद चंगेजी ने फौरन ही अपनी जगह से उठकर फोन बंद करते हुए कहा, ओ खुदाया, फरमान जरूर हाइड पार्क गया होगा। वो फौरन ही बाहर आया, फिर अपार्टमेंट को लॉक करके जाने लगा। सड़क के किनारे टैक्सी नजर नहीं आ रही थी और दिमाग चीख कर पूछ रहा था, 2 पहाड़ टकराएंगे तो क्या नतीजा निकलेगा? इकराम शाह ने अपने तमाम जराए इख्तियार करके ये साबित करना चाहा कि मुराद अली और ताबानी दहशतगर्द नहीं बल्कि उसके मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं। इकराम शाह ने अपने पार्टी लीडर काशिफ अकबर को धमकी दी थी कि मुराद और ताबानी पर से इल्जामात खत्म न किए गए तो वो नेकबख्त की पार्टी में चला जाएगा। काशिफ अकबर ने अपने मुशीरों और वकीलों के जरिए पुलिस और इंटेलिजेंस वालों को इल्जाम दिया कि उन्होंने इकराम शाह जैसे MNA के घर किसी वारंट के बगैर छापा मारा था और जमशेद नामी एक ऐसे जवान सुराग रसां के जरिए कोठी में घुसकर जरूरी दस्तावेजात के अलावा लाखों रुपए के जेवरात और नकदी ले गए थे। ये सब कुछ जाती दुश्मनी की बिना पर किया गया था। जाती दुश्मनी ये थी कि जमशेद MNA की छोटी बेटी फरी से शादी करना चाहता था। ये रिश्ता मंजूर न करने के बायस वो दुश्मन बन गया। उसने अचानक पुलिस कार्रवाई करके इकराम शाह के मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को दहशतगर्द साबित करने के लिए झूठ मूठ का असलहा और बम बरामद किए। ये सारी कार्रवाई यकतरफा हुई। इस केस का कमजोर पहलू ये था कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में जमशेद जेरे तरबियत था। तरबियत के दौरान में उसकी कारकर्दगी हमेशा उम्दा रही थी, इसलिए डायरेक्टर जनरल के हुक्म पर जमशेद की रहनुमाई में इकराम शाह की कोठी पर कार्रवाई की गई थी, जबकि जमशेद को किसी बड़े या छोटे ओहदे पर फायज नहीं किया गया था। 4 माह बाद तरबियत की तकमील के बाद उसे कोई ओहदा मिलने वाला था। इस खिलाफ उसूल अमल को जमशेद और इकराम शाह की दुश्मनी का रंग देकर केस को कमजोर बनाया जाने लगा। उन तमाम पुलिस और इंटेलिजेंस वालों पर अताब नाजिल होने वाला था। किसी को ट्रांसफर कर दिया जाता और किसी को मुलाजमत से फारिग कर दिया जाता और वो दोनों दहशतगर्द मुराद और ताबानी बाइज्जत तौर पर बरी कर दिए जाते। उसी वक्त एक चाल चली गई। उन दोनों को मुजरिम साबित करना लाजमी हो गया था, इसलिए ऐसी चाल चली गई कि मुराद हवालात से फरार हो गया। तमाम थानों में उसके फरार होने की इत्तला दी गई। आला अफसरान को तसल्लियां दी जाती रहीं कि मफरूर मुराद का ताक़ुब किया जा रहा है। फिर बड़ी देर तक तजस्सुस पैदा करते रहने के बाद इत्तला दी गई कि काउंटर फायरिंग में मुराद ने एक सिपाही को गोली मारकर हलाक कर दिया था, इसलिए मजबूर होकर मुराद को भी गोलियों से छलनी किया गया है। जब सिपाही की लाश शहर के थाने में लाई गई तो इकराम शाह का सर झुक गया। जिस मुराद को वो बचाना चाहता था वो मुजरिम साबित हो गया था और जमशेद के हुक्म पर सिपाहियों ने मुराद के दोनों घुटनों और टांगों पर इतनी गोलियां बरसाई थीं कि उसका आधा धड़ नीचे से मुर्दा हो चुका था और आधा धड़ ऊपर से अभी जिंदा था। उसे अस्पताल पहुंचाया गया। इंटेलिजेंस के डीजी ने डॉक्टरों से कहा कि पूरी मेहनत और लगन से ऑपरेशन किया जाए, इस जख्मी को मरना नहीं चाहिए। इकराम शाह अपने मकसद में नाकाम रहा था।
डायरेक्टर जनरल ने सख्ती से कहा था कि वो मुराद और ताबानी से मिलने के लिए अस्पताल न जाएं। वहाँ इतना सख्त पहरा लगाया गया था कि इकराम शाह किसी पुलिस वाले को रिश्वत देकर भी अपने किसी बंदे को ताबानी के पास नहीं भेज सकता था। जमशेद यही चाहता था कि ताबानी को अभी मुराद के जख्मी और अपाहिज होने वाली बात मालूम न हो। उसके कमरे में एक भी अखबार नहीं जाता था, वरना उसे अखबार से पता चल जाता कि मुराद फरार होने के बाद बुरी तरह जख्मी होकर गिरफ्तार हो गया है। ऐसी खबर पड़ते ही ताबानी अस्पताल से फरार होकर मुराद तक पहुंचने की कोशिश करता। लेडी डॉक्टर का भी मशवरा था कि ताबानी को कम से कम 1 हफ्ते तक अस्पताल में बाकायदा ज़ेरे इलाज रहना चाहिए, इसलिए उसके कमरे से टेलीफोन को भी हटा दिया गया था। इकराम शाह ऐसी सहूलत से फायदा उठाकर ताबानी से राब्ता कर सकता था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।